स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। पब्लिक स्कूल के गोल्डन जुबली के दिन च मैं थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ शुभकामनावां ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ विद्या विचारी ते परोपकारी। लेकिन इस तो भी वड्डी गल कि सिक्ख्या दे नाल अज गुरु की सोच को अपनाने वास्ते जिथे इस स्कूल में जिहड़ा कुछ किया जा रहा है, मैनू दस रहे सी मनजीत जी कि हर सुबह असैम्बली विच पहले अरदास की जाती है, पाठ किया जाता है, फिर गुरु का वाक लिता जाता है तो फिर स्कूल का एक बच्चा उस वाक के बारे सारे स्कूल के बच्चों को समझाते हैं। तो मैनू खुशी है इस गल की कि अज जे सिक्खी स्वरूप को कायम रखने वास्ते जिथे गुरसिख बच्चों को अगे वधन के इस स्कूल से मौके मिल रहे हैं, दस्तार बन के जीवन बतीत करन दे ओहदे विच मान महसूस करना ये स्कूल सिखा रहा है। तो फिर जिथे गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम आंदा हैगा तो फिर मैनू लगता है कि इस स्कूल की जिहड़ी बुनियाद धन गुरु नानक साहब के 8वें स्वरूप धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाँ के नाल जिस स्कूल की बुनियाद रखी गई है, मैं समझती हाँ कि उस स्कूल में पढ़न वाले हरेक बच्चे की बुनियाद एक धार्मिक सोच के नाल जब शुरू हो रही है तो ये एक ओहो जी सोच जिथे गुरबानी कहती है ये लोक सुखीए ते परलोक सुहेले। तो जिथे थानू सिक्ख्या तो मिलूगी लेकिन धार्मिक सोच के नाल जिहड़ा बच्चा जुड़ जूगा, मैं समझती हाँ ਉਹਦਾ आ जीवन सफला हो जाऊगा, लेकिन आने वाले अगले जीवन भी कई गुरु के लड़ लग के सारे सफले हो जाएंगे। तो ये वास्ते जिथे मैं थानू सारिਆਂ ਨੂੰ बधाई देनी हाँ, मैं खास तौर पर इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 50 सालों तो इतों अपनी एजुकेशन लीती है उन्होंने सारे टीचर्स को सारे फैकल्टी मैंबर्स को थानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत वड्डी ਵਧਾਈਆਂ देंदे हुए आस करदी हाँ कि आने वाले अगले 50 सालों में भी तुसी गुरु की सोच को अगे ले जाने वास्ते आपका पूरा पूरा योगदान इस तरह ही पाते रहो। सिख धर्म ने एक सीधा रास्ता इस देश के लोगों को दिया। और गुरु नानक देव जी की
जो तालीम है, जो उनकी शिक्षा है, उससे चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मेरे मंत्रालय में 6 समुदाय के लोग हैं, जिसमें सिख धर्म को मानने वाले भी शामिल हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, अगर मैं अपने मंत्रालय के जरिए या अपने काम के जरिए आप लोगों की कोई खिदमत कर सकूं। पहले मैं यहाँ मुबारकबाद दूंगी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बानी, जिन्होंने स्कूल की बुनियाद, जिसकी गोल्डन जुबली आज हम मना रहे हैं, 67 में इसकी बुनियाद रखी, और उनके परिवार के लोग जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने उसकी इस परंपरा को, उनके इस काम को आगे बढ़ाया। और जैसा कि मुझे बाहर बताया और लोगों से मुलाकात हुई कि अलग अलग जगहों पे, शहरों में आपके स्कूल की ब्रांचेज हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ। जब मैं अपने मंत्रालय के लोगों को, जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि सिख धर्म को मानने वाले लोगों ने एजुकेशन, शिक्षा के लिए बहुत काम किए हैं, और उनमें से आपके स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। I think we all are very fortunate to be part of history which started with a humble beginning on 19th of July 1965, when few eminent Sikhs of Delhi got together and decided that why not our community, the Sikh community, should start a English medium school. And the result was One Purana Kila Road, Shekhupura House, which was the bungalow, the mahal of Rani Shekhupura. It was rented out and later it was purchased. And the eminent personalities who were part of this, it was my father, late Jathedar Santokh Singh Ji, Jathedar Avtar Singh Ji Kohli, Sar Gyan Singh Ji Abbottabad, Sardar Mehtab Singh Ji MA, Sar Karnail Singh Ji, Chairman Railway Board, Dr. Gurbakh Singh Ji, Sardar Mohan Singh Ji Coca-Cola, and so on. And I think the dream which they saw, that these schools will not only impart academics, education, but will also impart moral values, the teachings of the Guru, our language, Punjabi language, our culture, and the Swaroop, the different identity which Guru has given to us. In these schools, after 6th standard, turban is necessary for a student, a male student, to tie. And many moral values, character building, these things are inculcated in the children who have passed through this school. I must also welcome all the old students, my old principals also I am seeing over here. Some of the students who are not living in this country has come all the way over here
to be part of this celebration. And it is our honor to have Najma ji, who belongs to a family of freedom fighters. They have a long history in this country. Pre-independence and after independence, this family has given a lot to this country. Biba Harsimrat ji, I don't have words to say. The Majeethia family, who were instrumental in giving us Khalsa College Amritsar, who were instrumental in giving the English Tribune, their legacy, I must say, the Chief Khalsa Diwan, whatever this family has done for more than 200 years for the community and the country, I salute Biba Harsimrat and her family. And where she was married to Sir Sukhbir Singh, my president, I think Badal Parivar for last more than 65 years have served Punjab, served the nation, served the community. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ 50ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 50 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ IAS ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਜਮਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਔਰ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आप सब के सामने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ marching in beat. Following them close on heels are the students of Guru Harkrishan Public School, Nanak Pyao. Guru Harkrishan Public School, Hargobind Cave, a well-synchronized group following the leader of Guru Harkrishan Public School, Karol Bagh. Utmost trust in all circumstances is being highlighted by these students. Our President, the SGMC, Sardar Manjeet Singh Ji GK, and General Secretary, Sardar Manjinder Singh Ji Sirsa, set up a team which consists of all the national level players. Please welcome them.
एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ। ਕਰਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਸਪੀਐਸ ਲਲੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਸੀਐਮਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਤੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਜ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਭੱਠਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ এনवायरमेंट ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਾਧੇਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਧੇਪੁਰੀ ਦੀ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪਿਆ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਬੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਮਲਮ ਬੱਟੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਰੋਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ECG ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੌਨ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।